Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مساكم الله بالخير أو صباحكم الله بالخير جميعا. Today I will be talking about a clinical decision support system. إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وتكون هذه هي مشاعركم الحقيقية خصوصا بعد انتهاء المحاضرة. Before we start, I would like to introduce myself. My name is Abdullah Azir. I am an assistant professor at College of Pharmacy, King Saud University. My background is pharmaceutical science in my bachelor's and a master and PhD in health informatics. Before we start this session, I would like to set some expectations. This lecture will consist of several hours in length, between 2 to 3 hours. So make sure to get comfy and block some hours of your schedule when you watch this lecture. It's always better to see the whole thing with some pauses. Definitely, that's fine, but it's better always to see the whole thing at once. The second thing, I decided to use a hybrid language in this session because I believe it is easier to understand what you want to understand in your mother language, but also we don't want to compromise the importance of knowing the terminology in English, because we have to be practical and pragmatic when it comes to the learning process, because academia, hospitals, it's all in English. So I'll try to emphasize the important terminologies in English so we can all be on the same page, inshallah, become more effective in our work, whatever we work, inshallah, in the future. And lastly, and this point is coming from my understanding to the health informatics, and this is not only my understanding, that so many people believe in the same way. Health informatics is an interdisciplinary field in nature، بمعنى أنه المعلوماتية الصحية هي تخصص يقع على منطقة تقاطع بين عدة تخصصات في الهيلث، في التكنولوجي، وحتى بالريسيرش. So I'll try to grasp that spirit حق التداخل وأقدمها خلال هذه المحاضرة. فسأتعرض إن شاء الله لبعض المعلومات في المجال الطبي، وبعض المعلومات في المجال التقني، وكذلك البحثي، وبالتالي إن شاء الله يكون المخرج من هذه المحاضرة له فعالية. سبب اختيار هذا الأسلوب هو حوار غريب وماتع مع أحد الطلاب والزملاء إن شاء الله قريبا بالتخرج. طلبت منه يشرح لي تجربته أثناء مرحلة الدراسة، وقال لي إنه I feel like I signed up for a course to learn how to drive a car, but the only thing I feel I came up with is to know the parts names and how do they fit to each other, but I don't know really how to drive when I sit behind the wheels. So I don't want people who signed up for this session to get that feeling. I would like to have a little bit of a broad understanding, as well as some little bit of sense of first-hand and practical experience. The objective of this course is by the end of this course, hopefully each one of you will be able to describe and also definitely understand الأهمية للclinical decision support. ليش صار في حاجة ماسة لوجود الclinical decision support. كذلك we will be able to explain the major types of the clinical decision support, and we will not stop there. We will dive in a little bit into the analytical part and try to see some real examples, real world problems، وكيف الناس حلوها، ونشوف هم ايش سووا معاها. وفي النقطة الرابعة حنتكلم على ايش من الناس اللي قاعدة تتبنى هذا المشروع، وايش المعوقات
لتبني هذا المشروع. احنا زي ما انتم عارفين في المملكة العربية السعودية now there's a lot of work going on في الامبلمنتيشن electronic health record، واكيد الكلينيكال ديسيجن سبورت سيستم حيكون جزء اساسي ومكون ضروري في العملية الانتقالية للملف الصحي الإلكتروني. النقطة الخامسة هي بين and it depends on the way it goes في المحاضرة هذه. هي حنتكلم عن النقاط البحثية اللي من شأنها تؤدي إلى فهم أكبر أو للوصول إلى بحث ناجح في المعلوماتية. And through this course, يعني at this session, I'll try to highlight some ideas, and if we think these ideas fit the course requirement, then I won't dedicate or designate a specific time للنقطة رقم 5 في آخر المحاضرة. And if I feel we covered what I think we should cover, then that's that. Before we start, what is clinical decision support system? We would like to ask ourselves first, what is medical error? إيش هو الخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي هو يقول لك يجي من خلال نقطتين أساسية. النقطة الأولى إنه يكون هناك failure of a planned action to complete as intended بمعنى إنه أنت عندك خطة تبغى تنفذها في العملية العلاجية، ولكن في عملية التطبيق something went wrong. فيعني عملية التطبيقية وقعت فيها مشكلة. على سبيل المثال أنه جاك مريض في مرض مثلا معين، أنت طلبت الاختبارات المعينة، وصفت الأدوية المعينة، ولكن أثناء عملية وصف الدواء أو صرفه وقع خطأ أدى إلى مشكلة. فهذا الشكل الأول من أشكال الأخطاء. الشكل الثاني أنه يكون أصلا الخطة العلاجية من أساسها خاطئة. على سبيل المثال أنه جاك مريض وصار في diagnosis، لا، هذا الدياجنوستس ما كان صحيح، وبالتالي نشأت خطة كاملة مبنية على خطأ. صحيح أنها نفذت بشكل صحيح، ولكن التشخيص الأساسي هو خطأ، وبالتالي ما تلاها كله كان خطأ، وبالتالي أدى إلى خطأ طبي قد يكون فيه أعراض جانبية أو ما قد أو من غير أعراض جانبية. طيب، النقطة الثانية حابين نتكلم فيها عن الميديكال ايرورز. ايش الفرق بين الميديكال ايرور وبين الادفيرس ايفنت والادفيرس دراج ايفنت وادفيرس دراج رياكشن؟ هذه مصطلحات كثير نسمعها واحيانا تكون متداخلة فيما بينها البين. فاعتقد انه من المهم انه we need to set الجراوند قبل ما ننطلق فيها. خلينا نتخيل مع بعض انه الميديكال ايرور هي المظلة الكبيرة اللي تضم داخلها الادفيرس دراج ايفنت او الادفيرس ايفنت والادفيرس دراج رياكشن والاشياء الثانيه هذه. طيب، المظله هذه تحدث من خلال شيئين اللي تكلمنا عنهم قبل شوي، سواء كانت مشكله في التنفيذ او مشكله في الخطه الاساسيه نفسها، يعني قبل التطبيق اصلا. في حال انه الوقع خطا، الميديكال ايرور حصل من الطرق هذه، تسأل أول شيء نفسنا سؤال: هل وقع ضرر أم لم يقع؟ إلى هنا عندنا إذا في هارم وقع، إذا هناك ضرر، إذا اسم الميديكال ايرور هذا adverse drug event، يعني حدثت مشكلة أدت إلى جوانب سلبية أضرت بالمريض. في حال كان هذا الضرر لا يمكن تلافيه، non-preventable adverse drug event، هنا يصبح اسمه adverse drug reaction في حالة الأدوية. طبعا إيش معناته هذا؟ أو مثاله على سبيل المثال، في دواء معين له عرض جانبي معروف وموثق انه المريض وانس انه ياخذ هذا الدواء يحصل عنده مثلا تساقط في الشعر. خلاص، هذا non-preventable، انه we need to give this patient this medication and unfortunately this side effect is gonna happen and that's adverse drug reaction. في حالة انه adverse drug reaction اللي هو وقع adverse drug reaction، وقع ضرر، صار بالتالي هو adverse drug event، ولكن انه preventable، ما هو adverse drug reaction، يعني نستطيع منع هذا الضرر لكنه وقع مع الاسف. على سبيل المثال انه مريض صار عنده مشكلة
في الكدني فانكشن، وعندنا دواء هو المريض قاعد يستخدمه، بس انه احنا ما سوينا ادجستمنت تبعا للتغير اللي صار في اداء الكليه حقته، وبالتالي وقع الادفيرس دراج ايفنت. في هالحاله الضرر هذا كان قابل للمنع preventable. هنا أغلب البحوث والشغل كله هنا يتركز على preventable adverse drug event، الضرر اللي يقع على المريض ولكن كان بإمكاننا تلافيه. هذا كله ال ADE خلصنا منه. النوع الثاني اللي هو ال potential ADE. ايش هو البوتنشال ADE؟ يقول لك انه هو medical error لكن لم يقع ضرر على المريض، يعني في خطأ في البروسيجر ولا خطأ في التشخيص ولكن لم يقع ضرر على المريض. ويكون في حالتين، الحالة الأولى ليش ما وقع الضرر؟ أنه تم تلافي الخطأ هذا قبل وصوله إلى المريض. على سبيل المثال during البروسيس حقت الديسبنسنج حقت الميديكيشن، الفيزيشن دخل اسم الدواء، لما دخل اسم الدواء الثاني صار في ملاحظة من النظام وقالوا انه والله ترى في دراج انتراكشن، او انها عدت من الديسبنس من البريسكرايبنج عفوا، او راحت للديسبنسنج عند الفارماسي وقالوا له والله في مشكلة في الوصفة انها تتعارض مع حالة المريض او شيء لا علاقة بالمريض، وبالتالي تواصل الفارماسي واخذ الاكشن وتوقفت العملية الصرفية لهذا الدواء. او حتى في النقطة الأخيرة في الادمنستريتنج للدواء من النيرس في الامبيشنت كيسز على سبيل المثال، وتم الانتباه لهذه المشكلة. هذه كلها عمل صار فيها انترسبشن، صار فيها إيقاف للعملية الصرفية، وبالتالي منعنا المشكلة. في حالات ثانية ما يصير فيها انترسبشن لكن برضو ما يصير فيها أعراض جانبية، بمعنى أنه أحيانا تعطي دواء ويفترض أنه يسبب مشكلة، مثلا أعطيت الدواء وكان الجرعة أعلى من المفروض تعطيها للمريض، ولكن الحمد لله المريض he was okay and he did not have any يعني consequences بسبب زيادة الجرعة هذه، and he survived, everything was fine, it did not have any side effect ولا شيء. فالحالة هذه هو non-intercepted adverse drug event وما صار فيه إلا العافية. فهذه هي كل الأنواع، لكن نرجع ونأكد preventable is the main focus. It's important. يعني I know some pharmacists, probably pharmacists will know this structure, but maybe some people from other disciplines, it's always great to be all on the same page. طيب الأخطاء هذه موجودة من زمان، يعني إيش اللي خلى الاتنشن لهذا الموضوع يعني في السنوات السابقة وعطاها الفوكس الكبير؟ من الأشياء التاريخية اللي وقعت، يعني there was a report من الانستيتيوت of Medicine IOM بال99 indicated that about 98,000 people die in hospitals in the United States every year due to the preventable healthcare errors. The preventable errors اللي احنا تكلمنا عنهم قبل شوي. كذلك التقرير في 2009 استمر يؤكد على نفس المشكلة، انه بعد كل هالسنوات وما زالت المشكلة باقية، ونسبة كبيرة من الناس قرابة 100,000 يموتون بسبب الأخطاء الطبية. في عام 2013 طلعت برضو أحد المقالات وقالت الرقم من بين 200 إلى 400,000 من الناس they die prematurely. إيش معنى إنه die prematurely؟ معناته إنه طبعا ما في أحد يموت مثل قبل وقته على قولة يعني المثل عندنا والثقافة عندنا، لكن what they mean by it إنه الشخص usually they have a set of expectation إنه إذا إنسان بصحة كويسة في مجتمع معين وتوسط الأعمار عنده شيء معين وهو يتوافق مع المتوسط حق الناس، فإنه they assume إنه will die يعني في هذا العمر. فإذا هو مات قبله المسافة أو الوقت بين العمر اللي يفترض إنه يموت فيه والعمر اللي هو مات عليه، هذا هو اللي يقول die prematurely. طبعا إحنا نتكلم بسبب الأخطاء الطبية، يعني حوالي 200 إلى 400,000 شخص يموتون نظريا قبل وقتهم بسبب أخطاء طبية. فهذه كله خلى الرأي العام كله يتحرك إنه لازم نلقى حل لهذا الموضوع.
بالإضافة لذلك في دراسة بال 2003 طبعا في كل بروسيجر في القطاع الصحي، انت لما يجيك مريض انه في اشياء ريكومندد. يعني لما يجيك مريض بالسكر انت مثلا هو ريكومندد انك مثلا تسوي فحص لنسبة السكر في الدم، تطلب بعض الاشياء في المختبر، ممكن تسأل بعض الأسئلة في بروسيجر معين فيها عليها ريكومنديشن انت تتبعها. وجدوا انه البروسيجر هذه المحطوطة للأدولت تقريبا 50% منها ما يتسوى. يعني نص الاشياء اللي ريكومندد في الكتب وتطلعها الجمعيات المعتبرة، التطبيق الفعلي مو قاعد يطبقها. يعني انت عندك مشكلة، you have a big problem in healthcare, recommendation has not been implemented correctly, or at the same time the number of error is increasing. We have a serious problem. This is the current situation. That's what people started to realize. في نقطة مهمة جدا, very important when it comes to providing healthcare solution that I opted to emphasize on, something called cognitive load او الكوجنيتيف اوفرلود. ايش هو الكوجنيتيف اوفرلود؟ تخيل انه عقل الانسان يشبه جهاز الحاسب. انت جهاز الحاسب في عندك هارد ديسك وفي عندك الرام. اللي ما له خلفيه كبيره في الكمبيوتر، الرام هو الذاكره العشوائيه اللي تستخدم عاده لما تشغل البرامج. يعني لما تفتح مايكروسوفت وورد وتفتح الباوربوينت وتفتح البرنامج الثالث والرابع، هذه كلها قاعده تشغل من مساحه طول ما هي مفتوحة من مساحة الرام عندك. فدائما مهم ان الرام تكون كبيرة وما يكون مشغولة بالكامل، وبالتالي ما يكون الجهاز بطيء. عقل الانسان يسوي نفس الطريقة، عنده الذاكرة الاساسية وعنده برضه شيء اللي هو الكوجنيشن، اللي هو الذاكرة كأنه ذاكرة عشوائية. الذاكرة هذه برضه لها ليميت. فانت في العملية الممارس الصحي اثناء during the process of treating a patient, there is actually a procedure. There's a process. He needs to do 1, 2, or she needs to do 1, 2, 3, 4, and that occupies some of their cognition من ذاكرة الرام حقته. At the same time, there is the patient information itself. If he تلقى عنده multiple screens وعنده papers وعنده أشياء, this is also occupies some of his cognition capacity. وبالأخير medical knowledge itself. The physician has to be, or the clinician overall, سواء pharmacist, nurse, or physician, or any other staff, they have some knowledge they need to remember ويستحضرونها أثناء العملية اللي هم قاعد يسوونها. وبالتالي هذا كله قاعد يسوي زحمة في ذهنهم. هذه الزحمة إذا دخلنا في التفصيل فيها هتلاقينا مو قاعدة تنقص مع الأسف. العلوم قاعدة تزداد، وكل واحد بدأ يتخصص في مجال معين ويصعب عليه يتابع التخصصات الثانية. لكن مع الأسف يعني في حياتنا الحالية اللايف ستايل يعني ما هو جيد. ف garbage in garbage out، يعني الجنك فود والأشياء هذه قاعدة تأثر على الناس وتزيد أو التلوث من الأعراض حقت الأمراض أو الأمراض سواء الكرونيك أو الأكيوت، وكلها تتداخل فيما بينها البين. فمن الصعب على الممارس أنه يحيط بكل هذه الأشياء مع بعض. زيادة على ذلك أنه التقدم في العمر، إحنا الآن سواء رغد العيش مقارنة بالسنوات والأجيال الماضية، كذلك تقدم القطاع الصحي بشكل يعني ملحوظ. هذا أدى إلى بعد أمر الله سبحانه إلى زيادة في الأعمار، وهذا كله زيادة في الأعمار يعرف ما يصاحبها من أمراض يعني مزمنة وتتداخل فيما بينها. يعني كثير من الناس تلاقي عندهم، يعني في السعودية على سبيل المثال السكر الآن نسبته عالية جدا، وكثير من الناس تلقى معه سكر وضغط أو كوليسترول وضغط وغيره من الأمراض. فتداخل هذا كله أوجد حتمية أساسية إلى إيجاد حل يوظف التقنية ويستخدم المعلومات لتقديم حلول للممارس الصحي والارتقاء بالمنظومة في القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة بشكل عام. طيب إذا هذا هو اللي أنا قلت لكم هو تعريف الكلينيكال ديسيجن سبورت. هو باختصار هو أنك تستخدم التقنية
لتقديم المعلومة، سواء كانت المعلومة الإكلينيكية أو المعلومة الخاصة بالمريض، تقدمها بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح وللشخص الصحيح، للارتقاء بالخدمة العلاجية المقدمة للمريض. وكذلك برضو to enhance the process overall بالhealth care in general. فدائما مهم التركيز على مو بس صحة المعلومة ولا على توقيتها، حتى على طريقة عرضها. هذه هي العناصر يعني المهمة اللي أنت لما تقدم حل معلوماتي في الكلينيكال ديسيجن سبورت يعني you need to focus عليها. هذا تعريف آخر من الناشونال كواليتي فورم أنا حطيته هنا for redundancy، بس إنه نفس المبدأ، إنه دائما هو يتكلم عن أدوات تستخدم لزيادة فعالية القطاع الصحي وقدرة الطبيب الممارس والستاف بشكل عام وحتى المريض على وحتى أحيانا من ينوب عنهم على تقديم خدمات أو خدمة صحية أو الحصول على خدمة صحية عالية الجودة. طيب، ما هي مناحي الكلينيكال ديسيجن سبورت او الاسبكت؟ What are the aspects of clinical decision support؟ قالوا ان clinical decision support could be used for multiple reasons and ways. One of them is to be used as a reminder. For example, when the patient comes in, والله something will pop up to the physician and tell them انه this patient needs تطعيم على سبيل المثال، او حتى للتنبيه انه هذا الدواء حينما يوصف او اثناء اعطاء الدواء او اثناء صرفه انه هناك تعارض بين هذا الدواء وهذاك الدواء، او بين هذا الدواء وحاله المريض على سبيل المثال الليفر فانكشن او كدني فانكشن او غيرها من الاشياء. وكذلك من الاستخدامات حقت السي دي اس انه يقدم معلومه ملخصه زي الداشبوردز اللي يستخدم مثلا في الاي سي يو على سبيل المثال، انه يقدم معلومات تجعل من المريض من الطبيب أكثر قدرة على إعطاء رأي صحيح، وبالتالي هي ما تحذر من شيء ولا تذكرها بشيء، ولكن تقدم له الصورة بشكل أفضل. من أحد الأمثلة كذلك على استخدام الكلينيكال ديسيجن سبورت هو في عملية التوثيق للمعلومات، مو فقط الاستخدام في يعني second data analysis secondary data analysis والاستخدام في يعني في الببليك هيلث سيرفيلنس، لا احيانا في العلاقه في الاستخدام العلاج المريض داتا. على سبيل المثال حينما ينقل المريض احيانا من قسم الى قسم او حتى مثلا من الاي سي يو للامبيشنت، في معلومات لازم تكون موثقه بشكل جيد. على سبيل المثال الادويه حقت الميديكيشن ليست، فلو ما كان في ميديكيشن ريكونسيليشن كويس والادويه اللي كان ياخذها استمرت كما هي بشكل مناسب وانتقلت معاه، قد يكون هناك انتكاسه لحاله المريض لانه ما اخذ دواء مثلا كان المفروض ياخذه، او اخذ دواء ما كان المفروض ياخذه، او حتى قد يكون من الأسوأ انه يكون في تعارض او تدبيل للجرعه احيانا لانه ما انتبهوا انه في دواء كان ماشي ودواء كان راجع، وهذه الاشكاليه. فمن المهم جدا انه الواحد يستخدم عمليه التوثيق في اثناء العمليه العلاجيه، والكلينيكال ديسيجن سبورت يعني يقدر يساعد في هذه المساله من خلال تقديم مثلا التمبلتس او حتى الاوردر سيتس، يعني وانا حاتكلم عن هالامثله او بعضها على الاقل في قادم السلايدات ان شاء الله. كذلك الكلينيكال ديسيجن سبورت ممكن يستخدم في تقديم معلومات كنوع من النولج والمعرفة للطبيب المعالج، سواء عن واقع المريض بذاته أو حتى عن معلومات لا علاقة بحالة المريض، يعني in his population الكوميونتي حق المرض هذا، and educate الفيزيشن أو حتى البيشنت أحيانا بخصوص هذه الحالة. هذه النقطة نشوفنا يعني شوية فيوتشرستيك لأنه يعني متطلبة لأشياء ثانية تكون موجودة معها. يعني بعض الفيتشرز هذه يعني أحيانا تكون معتمدة بشكل أساسي على الإلكترونيك هيلث ريكورد حتى هذه، ولكن حينما تتداخل دور الكلينيكال ديسيجن سبورت مع المعلومات المقدمة من عدة جهات، سواء خارجية خارج المستشفى، جهات بحثية وغيرها، أو حتى معلومات مقدمة من المريض، هنا يعني أتوقع أنه I think myself يعني I believe أنه this is a high level clinical decision support، ويتداخل مع الconsumer health my opinion
وكذلك مع التيلي ميديسن، ولكنه أعتقد أنه يوم من الأيام سيرى هذا الشيء النور، أنه المعلومات التي يبدأ من خلال أو يبنى من خلالها الكلينيكال ديسيجن يكون عبارة عن مجموعة من قواعد البيانات المستجلبة سواء من المريض أو من الملف الصحي في المستشفى حق المريض أو من عدة جهات أخرى في نفس الوقت. الآن سنتكلم عن 3 أمثلة نشوف أنها كلاسيكية أو أساسية أثبتت أهمية وفعالية الكلينيكال ديسيجن سبورت كأداة وقدرتها على فعلا تغيير أو تقديم إضافة فاعلة في القطاع الصحي. So I think it is very important to stop by these examples, and you can obviously I encourage you actually to read these articles if you wish, and contact me if you can find them. المثال الأول اللي هو Duodambl Computer Aided Diagnosis of Acute Abdominal Pain. هذا Duodambl Computer، هذا النظام إيش سوى؟ كان الهدف منه إنه يكون عنده قدرة على تشخيص الأكيوت Abdominal Pain. الدراسة هذه كانت من أوائل الدراسات اللي استخدمت الكلينيكال ديسيجن سبورت، وتسوت عام 1972 في 11 مستشفى بالولايات بالمملكة المتحدة بيوكي. كان الهدف هو استخدام الابدومينال بين يوزنج البيسن نوليدج بيس. للتوضيح، دائما بيزن هذه تمر ومهمة جدا في عملية المعلوماتية. وصفها أو شرحها البسيط للي ما يعرف البيزن هي عبارة عن how can we build a good judgment based on what we know before. يعني بمعنى آخر what is the probability of something given a probability of something else. بمعنى أكثر بساطة وأكثر وضوحا. لو جيت على سبيل المثال أبغى أعرف ما هي احتمالية إصابة شخص بمرض السكر على سبيل المثال، عطفا على أنه أنا أعرف أن هذا الشخص هو مثلا ميل وأوفرويت وعمره 45 ويدخن مثلا. هذه عندي المعطيات، فأنا بناء على دراسات سابقة I know the probability حقت إصابة بالسكر وعلاقته مثلا بالجندر إذا كان في علاقة أو لا، ونفس الشيء التدخين، ونفس الشيء السمنة، وبناء على هالأشياء كلها، وبناء على هالمعطيات كلها أنا أقدر أبني حكم أقرب إلى الدقة عن احتمالية إصابة هذا الشخص بمرض السكر، عطفا على هذه الأشياء السابقة اللي إحنا already درسناها وعرفناها من قبل. This is بشكل عام this is the Bayesian. فهو استخدم هذا التكنيك ووجد بال 72 انه السيستم اعطى قدره تشخيصيه جيده او ممتازه مقارنه بالاطباء، 91% مقابل 79% للاطباء. فكانت هذه احد النتائج اللي فعلا دعمت الحراك في عمليه تبني مشروع الكلينيكال ديسيجن سبورت في السنوات الماضيه. المثال الثاني من مركز روجنستريف انستيتيوت أو روجنستريف الأبحاث. مركز الأبحاث هذا مشهور جدا على مستوى الولايات المتحدة، وكان لي فخر كبير إني أقدم رسالة الدكتوراه بالتعاون مع مركز روجنستريف. في العام 76 سووا سيستم هو عبارة عن ريمايندر على 390 بروتوكول طبي. لما يجي مريض وفي واحدة من الحالات اللي هم عندهم لها بروتوكول، يقوم يطبعونه ويحطون البروتوكول مع ملف المريض ويعطونه للطبيب المعالج. هم وجدوا بقيامهم بهذا الفعل انه الاطباء صاروا يستجيبون اكثر ويتفاعلون اكثر مع البروتوكول المقترح ولا الريكومندد بروتوكول، وصاروا نسبة اللي يتفاعلون معه 51% مقارنة ب 21%، يعني اكثر من الضعف. او الحل هنا في درس انا اعتقد من وجهة نظري انه الحل المعلوماتي ليس بالضرورة ان يكون شكله فانسي وعالي التقنية. صحيح ان هذا قد يكون عالي التقنية في عام 76 لكنه يظل فعال حتى في عصرنا الحالي. قد تصل إلى حل فخم جدا يكلف الملايين، ولكن فعاليته تزيد بشيء بسيط عن حل أسهل في التطبيق وأقل في الكلفة. وإذا أنت ما عندك الفلوس، إذا تسوي الحل اللي أنت تقدر فعلا تتبناه ويفيد المنشأة اللي أنت تعمل فيها. مثال الأخير
اللي احنا حنتكلم عليه هو still يعني ongoing يعني project اسمه Health Evaluation through Logical Processing HELP. هذا بسولت ليك يوتا. من الستينات هم بادين في هذا المشروع، وهو عبارة عن سيستم يعني متكامل، وقدموا الكثير من الحلول في الكلينيكال ديسيجن سبورت، سواء كانت منها في الاليرت، تنبيه للطبيب عن نتيجة معينة مثلا من المختبر، أو حتى يعني لما الطبيب يقوم بفعل معين السيستم ينصح يقول لا أنا أقترح تسوي كذا، أو تفحص الفحص الفلاني، أو حتى تقديم اقتراحات معينة تشخيصية أو غيره، أو حتى بشكل يعني ارتجاعي أو retrospectively، إنه يقدم ملاحظات ومراجعات عن حلول أو decisions يعني made، وش التأثير والhealth outcome حق نتائجها، وبالتالي يقدر الواحد يراجع ويطور ويستمر في العملية العلاجية. أعتقد بكذا احنا خلصنا يعني أول جزء من المحاضرة اليوم، وإن شاء الله حنستكمل في الجزء التالي ال clinical decision support types and examples.